स्थापयामि पूजयामि अरुणां करुणातरङ्गिराख्ये सदभाजां गुरुपुष्पवानजापाम् अणिमादिविलावृतां मयूखे रहमित्येव विभावये भवानी अष्टमाध्यागदेवता अष्टमातृका सहिता रक्ताक्षे देवी भावयामि स्थापयामि पूजयामि बन्धुककाञ्चननिभां रुदिरक्षमालां पाशाङ्कुशौचवरदां निजबाहुदण्डैः बिभ्राणबिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्रं अर्धाम्बिकेशमनिजं मधुराश्रयामि होमाध्यागदेवता वाक्वे वाग्भगवीदाधिष्ठास्मि महाकार्यभावयामि स्थापयामि पूजयामि उत्तप्त हेमरुचिरां रविचन्द्रवह्नि नेत्रां धनुश्शलयुतां कुजपाशशूलं रम्येर्भुजेच्च ददतीं शिवशक्तिरूपां हरेश्वरे प्रतिभजामि धृतेन्द्रलेखाम् समात्यागदेवता सिंहवाहने त्रिशूलपाठधारणे कौशिकीं भावयामि स्थापयामि पूजयामि नारायणीं भावयामि स्थापयामि पूजयामि विद्युद्धामसमप्रभां मृगपदिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविरधत्ताभिलासेविताम् हस्ते चक्रकलादिकेटविधिकां चापङ्गुलं दर्शिनीं बिभ्राणामनदात्मिकां दिशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे द्वादशाध्यागदेवता बालात्रिपुरसुन्दरीं भावयामि स्थापयामि पूजयामि बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पादाङ्कुशवराभेदे धारयन्तीं शिवां भजे भजा कृष्ण कालरात्रिभयङ्करे ब्रह्माणे जातो क्षत्रोपयन स्मधामि स्वाहा ऐन्द्रे भृगपादे नरगोदैत्यदान वाहा वेदोविदानदा प्रत्याविदराग प्रवर्धन स्वाहा दक्षिणलक्षणः रामोग्याधवना चक्रेण जयविदानदा अब्जाग्ना भक्तयन्त्री महासुरान नारदं वेदजानं जोदाना पूर्णदिगम्बरा स्वाहा विदूषिता एतत्पृथिव्यां पद्म्यां स्वाहाग्याराधनां वर्धयन्तं महासुरान् दृष्टाभिपणैर्गोधर्मैर्देवारसैन्या स्वाहा इंद्रको अविश्वस्परिघवामहेतरेभ्यः अस्माकमस्तके बलः शिवै పెట్టిరా శాస్త్రి గారు బలిహరణ చెప్తున్నా ఇంద్రको अविश्वस्परिघवामहेतरेभ्यः अस्माकमस्तके बलः ఓం ఓం ఇంద్రాగ్రహ ఓం పుష్టికర్తాగ్రహ ఆరోగ్యకర్తాగ్రహ ఇంద్రధామే ఆ మధ్యలో పూర్తి ఈసారి మొత్తం సరిపోయిన స్కూళ్ళని మధ్య మధ్య ओम अग्नि गौतमड़ी मगे गौतारं विश्ववेद नमस्ते कृष्णगुरुं ओम ब्रह्मसत्यकृतोदारकृता माध्यमाग दण्डहस्ताग क्रीडान्ते वैष्णवाय श्रीवाराकृता पुष्टिकर्ता मुक्तिकर्ता आयुष्कर्ता आरोग्यकर्ता यमाग्रमः इदं बलं ददामि मोक्षदपरा पराजगतिसुरनामदे बुद्धिकर्ता आयुष्यकर्ता आरोग्यकर्ता ओम दुर्गे नमः इदं बलं ददामि ओम इमं नमस्ते भगवान्
वर्णाय वापरस्ता जलादितये वक्रमाण सुब्रह्मण्याय नमः विष्णुकर्ता बुद्धिकर्ता ईश्वरकर्ता आरोग्यकर्ता इदं बलिं दधामि ओम भवाय नमः मात्रापुरः आवासामनिमयं वाग्वेद्यहस्ताय नारायणाय रुमाय सुब्रह्मण्याय नमः विष्णुकर्ता बुद्धिकर्ता ईश्वरकर्ता आरोग्यकर्ता इदं बलिं दधामि आरोग्यकर्ता मेरा इधर कलिंगदा अभी ईशाना जगदा जन्म वसे हो मगेरकम पूजाना भवेंद्र पुष्टकर्ता दुष्टकर्ता बुद्धिकर्ता आयुष्यकर्ता आरोग्यकर्ता ईशानाय नमः इदं कलिंगदा अभी ओम भूत भूत भूतकर्ता देवान सतः इदं कलिंगदा अभी ओम पृथिव्ये नमः इदं कलिंगदा अभी क्षेत्रसुत्रामि उदयने परिगाधे रामशंभो लिखवान सुरंगादि से क्षेत्रपालकाय नमः इदं कलिंगदा अभी सप्तयो नेरा पुरस्कारते नस्वाहा आद्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् स्वाहा मन्त्रोक्तदेवताभ्यो नमः
కేనియర్ బాబు కొబ్బరికాయ దయచేసి మగవారు మాత్రమే వచ్చి కొబ్బరికాయలు కొట్టండి. నిరంతరము భగవద్గీత మన దేశాన్ని ఏది చూపించాలంటే భగవద్గీత పుస్తకం అది చూపిస్తే చాలని మన దేశానికి చిహ్నం. కానీ మన దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే ఒక మసీదుని చూపిస్తున్నాం, ఏదే తాజ్మహల్ని చూస్తున్నాం. కాదు, మన భారతదేశానికి వెన్నుముక్క ఆయువు, మనం పీల్చే మన గుండెకి ఎట్లాగో గాలి అవసరమో అలాంటిది మొత్తం భగవద్గీత. ఆ భగవద్గీతను ఇంటింటికి ప్రచారం చేసి ప్రతి ఒక్క పిల్లవాడి దగ్గర నుంచి చిన్న పిల్లవాడి దగ్గర నుంచి కూడా భగవద్గీత శ్లోకాలు చదవడము, భగవద్గీతలో ఉండేటువంటి అర్థం చేసుకుంటే చాలు మన జీవితం ధన్యమవుతుంది. అలాంటి అహర్నిశలు పరితపిస్తూ ప్రతి చోట ప్రచారం చేస్తూ ఉంటారు. చిన్మయ విష్ణు గారు, శ్రీమాన్ సాక్షి రూపానంద స్వామి వారు, వారి కార్యక్రమాల గురించి మనకు ఒక 2 నిమిషాలు పాల్పంచుకుంటాం. హరి ఓం. ఓం శ్రీ గణేశాయ నమః. శ్రీ సరస్వత్యై నమః. శ్రీ గురుభ్యో నమః. 1951లో గురుదేవుడు స్వామి చిన్నారాయణ గారు మొట్టమొదట పూనాలో మొదలుపెట్టారు గీతా ప్రవచన, భగవద్గీత ఉపనిషత్ ప్రవచన. 1993 3 ఆగస్టు మహాసమాధి అయిన వరకు ఆఖరి శ్వాస వరకు 42 సంవత్సరాలు ఒక రోజు రెస్ట్ లేకుండా యావత్ ప్రపంచమంతా తిరిగి వారు భగవంతుని పెట్టారు. ఒకరోజు రెస్ట్ లేదండి. 70s లో ఓపెన్ హాస్పిటల్ జరిగింది, మరి 80s లో ఓపెన్ హాస్పిటల్ జరిగింది. అయినా కంటిన్యూ చేశారు. 10% గుండె ఆడుతుంది, అయినా 350 సెంటర్లు ఆయన స్థాపించారు. మొత్తం ప్రపంచం అంతా చిన్మయ మిషన్ 350 సెంటర్లు ఉన్నాయి. మీ ఏ నగరానికి వెళ్ళండి, చిన్మయ మిషన్ గూగుల్లో అవుతుంది. హైదరాబాద్లో కుందన్బాగ్ బేగంపేట్ 1956 నుంచి ఇక్కడ నుంచి, అలాగే ప్రతి సంవత్సరం ఇక్కడ హైదరాబాద్లో కూడా భాగ్యనగరంలో కూడా వారు వచ్చి భగవద్గీత ప్రచారం చేయాలి. 56 నుంచి 93 వరకు. 1987లో ఆయనను స్వయంగా కలవడం జరిగింది. అప్పటి నుంచి నేను చిన్మయ యువ కేంద్రాల్లో ఉన్నాను. అయితే ఇప్పుడు మనకి 75 సంవత్సరాలు అయినాయి. ఈ 75 సంవత్సరాల సందర్భంగా ప్రతి సెంటర్ వారు ఈ గీతాపారాయణం, సామూహిక గీతాపారాయణం చేస్తుంది. 350 సెంటర్ మొత్తం ప్రపంచంలో. భాగ్యనగరంలో కూడా మనము కూడా సమష్టి గీతాపారాయణం భగవద్గీత 15వ అధ్యాయం మాత్రమే ఉంటుంది. ఒకటి సంగీత సమర్పణ, సంగీతంలో విద్వాంసులు వచ్చి ఒక పారాయణం ఉంటుంది, సంగీత పరంగా ఒకటి ఉంటుంది. రెండవది 300 ప్రతిరోజు ప్రతి సంవత్సరం కూడా భగవద్గీత అంటే వృద్ధులకు అనుకుంటారు. భగవద్గీత అనేది మనం ఎలా జీవించాలి నేర్పించేది. కాబట్టి ఎప్పుడు నేర్చుకోవాలి? చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకోవాలి. మనం ఎలా జీవించాలి, ఆనందంగా ఎలా జీవించాలి, సంతోషంగా శాంతిగా సమస్యలను ధైర్యంగా ఎలా ఎదుర్కోవాలనేది నేర్పించేది మనము చిన్నప్పటి. కాబట్టి చిన్మయ మిషన్లో 1992-93 అప్పటి నుంచి కూడా యావత్ ప్రపంచం అంతా భగవద్గీత పోటీలు పెడుతుంది పిల్లలకు, విద్యార్థులు. ఇక్కడ హైదరాబాద్లో కూడా భాగ్యనగరంలో కూడా మేము కూడా 30 సంవత్సరాలు అయిపోయి, 30 సంవత్సరాల పైన అయిపోయి ప్రతి సంవత్సరం భగవద్గీత పోటీలు నేర్పించారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా చదువుకోవాలి. అయితే ఈసారి 9,100 మంది విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు.
ఇంకా ఈ విద్యార్థులు ఆ రోజు వస్తారు. ఈ 25th జనవరికి ఉంటుంది. 25 జనవరి 4 o'clock to 8 o'clock 7 వరకు అయిపోతుంది అనుకోండి, 4 గంటల వరకు. అయితే ముఖ్యంగా ఇక్కడ విద్యార్థులు ముందు కూర్చుంటారు. ఇప్పుడు ఈ పోటీలో పాల్గొన్నవారే కాకుండా ఇంకా ఏదైనా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఏమైనా స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్ టీచర్స్ ఉంటే మీరు కూడా 100 మంది తీసుకొని వస్తే అక్కడ విద్యార్థులను ముందు కూర్చోండి. పెద్దవాళ్ళు వెనకాల, చిన్నపిల్లల ముందు కూర్చుంటారు. ఎందుకంటే గీతాలని చిన్నప్పటి నుంచి రావాలి. అయితే 20,000 మంది విద్యార్థులు వస్తున్నారు, పైన వస్తున్నారు. మిగతా వాళ్ళందరూ వెనకాల పెద్దవాళ్ళు 1,00,000 మంది ఈ గీతా పారాయణలో పాల్గొంటున్నారు. కాబట్టి మీరందరికీ భగవద్గీత చదవాలి, పారాయణ ప్రతిరోజు చదవాలనే ఉద్దేశంతో ఈ పారాయణ చేస్తున్నాం. కాబట్టి మీరందరూ ఆ రోజు తప్పకుండా మీరు రావాలి. ఇది 25వ తారీఖు ముఖ్యమైనటువంటి స్వరూపానంద చిన్నా మిషన్ విశ్వాసాధ్యులు వస్తున్నారు. ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయ సీఎం బట్టి విక్రమార్క గారు, ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు. ఇది ముఖ్యమైనటువంటి కార్యం. 24 ఏమిటంటే 24 ముందు ఎగ్జిబిషన్ అనేది ఉంది. అంటే మా దగ్గర బాల రామాయణం, బాల ఉపనిషత్తులు, మాండిక్య ఉపనిషత్తులు ఇలాంటి అది భాగవతము, రామాయణము, తరంగిణి అని కొన్ని చిన్న పిల్లలకి స్టోరీలు, పెద్దవాళ్ళని ఓల్డేజ్లో ఎలా నియమించాలి, జరెంట్ అవుతుంది అనే పుస్తకాలు, అంటే చిన్నప్పటి నుంచి వృద్ధాప్యం వరకు అన్ని పుస్తకాలు మా దగ్గర ఉపనిషత్తులు. ఆ రోజు బుక్ స్టాల్ కూడా ఉంటుంది. 100 చిన్న విద్యాలయాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ విద్యాలయ సమాచారం ఉంటుంది. మా దగ్గర చిన్న విశ్వవిద్యాలయ యూనివర్సిటీ ఉంది, ఆ స్టాల్స్ ఉంటాయి. ఇలా హాస్పిటల్స్, ఆశ్రమాలు, చిన్న విషయం గురించి అన్నీ తెలుసుకోవాలంటే విశ్వరూపము స్టాల్స్ ఉంటాయి. 24 జనవరి 4 గంటలకి వస్తే 4 నుంచి 8 వరకు ఉంటుంది. 25 కూడా ఆ ఎగ్జిబిషన్ 10 నుంచి 10 o'clock నుంచి ఉంటుంది. మధ్యలో 1 hour బ్రేక్, 2 రోజులు ఎగ్జిబిషన్. ముఖ్యమైనటువంటి ఈ గీతా పారాయణానికి మీరందరికీ ఎన్టీఆర్ స్టేడియం మీ అందరికీ పరిచయం. ఎటువంటి దీపోత్సవాలు 24 జనవరి కూడా అక్కడే ఉంటుంది. 25 ఆల్సో ఎన్టీఆర్ స్టేడియం ఇందిరా పార్క్ దగ్గర మీరందరికీ రావాలి. ఈవినింగ్ 4 o'clock తప్పకుండా రావాలి. సన్మానం జరపబడుతుంది. ఉపాహారదాతలు ఈరోజు అమ్మవారి అన్నప్రసాదదాతలు వాళ్ళని పేరు పెట్టి పిలుస్తారు. వారు ముందుకు రావాల్సిందిగా కోరుచు. గురునాల మంత్రము కుంభకొండ విఠలరెడ్డి రజనీ గారు, గురునాల మంత్రము కుంభకొండ విఠలరెడ్డి రజనీ గారు, అలాగే బుధనంగుల గోత్రము చాముల చిలమంతుల శ్రీనివాస్ సారిక గారు,